अतिथि महोदय, सम्मानीय शिक्षक शिक्षयित्री वृंद एवं मोर प्रियर छात्र छात्री मानकु मोर हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। मु एबे आमर स्वाधीनता दिवस रे अतिथि उपस्थित थिबा सर प्रफुल्ल कुमार पंडा सर को मु अनुरोध करछि पताकाटी भाग्य विधाता द्राविड उत्कल रंग जयदाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। भारत माता की जय। सुभाष चंद्र बोस की जय। सुभाष चंद्र बोस की जय। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आमर भारत 80तम स्वाधीनता दिवस पालन उपलक्षे एवं मु आमर मान्यवर अतिथि माननीय प्रफुल्ल कुमार पंडा सर को अनुरोध करछि आज दिवस पाई शिक्षयित्री समस्त को आज 80तम स्वाधीनता दिवस समस्त को अभिनंदन जनावि। प्रति वर्ष भाई वर्ष पालन कर आसंता वर्ष धूमधाम पालन करने जड़े आम जातीय पताका को आम सम्मान दवा शिखा एवं क्लास में पहुँचला समस्त शिक्षयित्री एवं गुरुजन गुरुजी मान समस्त को आम सम्मान दवा निज भितर सहभाव रखा समस्त संपर्क भल रखा जमी आम शिक्षा लाभ करने पाठ पढ़ारे सबुठ मनोनिवेश करेंगे। पाठपढ़ा संगे संगे खेलिया भी दरकार। प्रत्येक गुरुजन मानक भक्ति पितामाता मानक भक्ति मुझे पिला सब कहूँ स्वाधीनता दिवस उपलक्षे वक्तव्य प्रस्तुत कर डाकिबी शुभ्रांशु स्वाई को से स्वाधीनता दिवस उपलक्षे वक्तव्य देवे। इंडिया इज माय कंट्री, भारत मोर देश and all Indians are my brothers and sisters. सब भारतीय मोर भाई और भौणी। I love my country and proud of its rich and varied heritage. मु मो देश को भल पाए एवं यार समृद्धि और विविधता पाई संस्कृति पाई मु गर्वित। I shall always try to be worthy of it. मु यार योग्य हेबा पाई सबुबेले चेष्टा करिबी। I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. मु मोर माता पिता शिक्षक एवं गुरुजन मानक सम्मान जणाइबी और समस्त को शोचनीय से व्यवहार करिबी। To my country and my people, I pledge my devotion. मु मोर देश और देशवासी को प्रति सत्यनिष्ठ रहबा को प्रतिज्ञा करूछी। In their well-being and prosperity alone lies my happiness. सेमानकर कल्याण और समृद्धि रे ही मोर सुख निहित। अलिवा दास माननीय सभापति महोदय, पूज्य गुरुजी और गुरुमा वृंद एवं मोर छोट बड़ भाई भौणी मानक सर्वप्रथमे स्वाधीनता दिवस अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। मु गर्व रे कहिबी जे आज आमे आम देशर 80तम स्वाधीनता दिवस पालन करुछे। आम देश दीर्घ 200 रु ऊर्ध्व वर्ष धरी इंग्रेज मानक द्वारा शासित हेला परे 1947 मसीहा आजिर दिन रे इंग्रेज मानकर शासन रु मुक्त होई स्वाधीनता लाभ कला। एहा आम देशर वीर स्वाधीनता संग्रामी मानक त्याग और बलिदान जोगु संभव होइतिला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू को स्मरण रखिबा उद्देश्य रे आमे स्वाधीनता दिवस पालन करी आसुछु। आमे मध्य आज मिलीमिशी शपथ नेबा सुजोग मिलिले आम देश पाई निज जीवन हसी हसी देबा एवं निजको जड़े भारतीय बोली सर्वदा गर्व करिबा। एतिकी कही मु मोर वक्तव्य शेष करुछि। जय हिंद, जय भारत। एवं देशर उन्नति पाई एक सुंदर भविष्य गढ़ा शपथ नेबार दिन। आम देश दीर्घ 200 ऊर्ध्व वर्ष धरी इंग्रेज मानक द्वारा शासित होला परे
1947 ମସିହା ଏହି ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ଏହା ଆମ ଦେଶର ବୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଭଗତ ସିଂ, ବାଜିରାଓ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭଳି ଭାରତ ମାତାର ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରି ଆସିଛୁ। ଭାରତ ମୋର ଦେଶ, ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ଏବେ ଆମର ଆସିବେ ସାଇଶ୍ରୀ ମହାତ। Good morning everyone, respected teachers and brother and sister and my dear friend. My name is Saisi Varna. I wish you all a very happy Independence Day. सभापति महोदय प्रणाम तो मो प्रिय भाई भौणी मानू प्रणाम। मोर नाम ऋषिकेश साहू। 15 तारिख में पालन कराଯାଏ। आज 80तम स्वाधीनता दिवस पालन होଉଛି। एतिकी कहू श्रीमान आयुष्मान प्रधान। ଆଜିର ବଳି ଦିନରେ ଆମ ଦେଶ 1947 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ করছি শুভম সাহু। সম্মানীয় সভাপতি মহোদয়, আজি ଓ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଦର ଓ ସ୍ନେହ। ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଆମ ଭାରତ ଏତେ ସହଜରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ପାଇଁ ଆମ ଭାରତର ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଭାରତର ବୀରମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ମାନେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ମହାବୀର ଯେମିତିକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି, କାହିଁକି ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଓ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଏହା କହି ମୁଁ ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। Good morning everyone, respected teachers and all my brothers and sisters and my dear friend. My name is Sudhan Saraswat. I wish you all a very happy Independence Day. Today we have gathered here to celebrate the 15th of the August, one of the most important and proud for our country. On this day in 1947, India became free from British rule. This freedom did not come easily. Many freedom fighters and great leaders have lost their life, like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmibai, and many freedom fighters sacrificed their everything so we can live in a free and independent nation. Today we remember their bravery, pray our heartfelt tribute to them. Let us promise to do our best and grow up to be responsible. Jai Hind, Jai Bharat. यापर ମୁଁ ଡାକିବି ଉନ୍ନତ କୁମାର ନାୟକ। नमस्कार। एवं उपस्थित ଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ଗୁରୁଜୀ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଓ ଆଦର। ଆଜିକାଲି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ମୋ ନାମ ଉନ୍ନତ କୁମାର ନାୟକ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ପବିତ୍ର ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତର ଦେଶର ନାଗରିକ ହେବା ରୂପେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଆମ ଦେଶ ପରର ଅଧ୍ୟୟନରେ ରହିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତକୁ ସୁନାର ଚଢ଼େଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା ମୋତିମାନଙ୍କ ପରି କେତେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଥିଲା। ଅନେକ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ଏଠିକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ଶାସନ କାଳରେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କଷ୍ଟ ଏବଂ ପୀଡ଼ନ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରି ଅନେକ ଭାରତବାସୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଯେପରିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଇତ୍ୟାଦି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁଛେ, ନିର୍ଭୟର ସହ କଥା କହିପାରୁଛେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ କଟାଇ ପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆମେ କ'ଣ ସତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଛେ? ମୋ ମତରେ ନା, କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଆମେ ଆଜି ପରର ଅଧୀନରେ କିନ୍ତୁ ନାହୁଁ। ଭାରତ ମୋର ଦେଶ, ଏହାର ବିକାଶ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। या पर ମୁଁ ଡାକୁଛି ପ୍ରିୟାଂଶୁ ସେନାପତି। Respected teacher, my brother and sister, my dear friends, my name is Priyanshu Senapati. I wish we all a very happy Independence Day. Today we have gathered here to celebrate the 15th of August, most important and proud day for our country. On this day in 1947, India became free from British rule. Let us promise to study well. Thank you, Jai Hind. विश्वजीत बेहरा। Good morning, respected principal, teachers, and my brothers and sisters. My name is Vishwajit Behera. I study in class 10. We will speak a few words about Independence Day. We celebrate Independence Day every year on 15th August. India became independent from British rule on 15th August 1947. We remember and respect the great freedom fighters who sacrificed their lives for our country. This day teaches us to love our country and respect our natural time. This should always be honest, kind and responsibility. Let us work together to make our country great, peaceful and strong. ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହିବି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଦେଶର 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ। ଆମ ଦେଶ ଦୀର୍ଘ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଲା ପରେ 1947 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନକୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଭ କଲା। ଏହା ଆମ ଦେଶର ବୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବାଜି ରାଉତ, ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଭଳି ଭାରତ କରିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଏବେ ମୁଁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ଲିଙ୍ଗନ ସାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ କହିବ କୁହ? ଆସେ ଆସେ ଆସେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ମୁଁ ଶ୍ରିୟା ଦାସ। ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜନ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସ୍ୱାଧୀନତା କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଅଧିକାର, ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ଆମର ପରିଚୟ। ଆଜିର ଦିନଟି ହେଉଛି ଆମ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଏବଂ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ ଶପଥ ନେବା ଦିନ। ଆମ ଦେଶ ଦୀର୍ଘ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଲା ପରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଭ କଲା। ଏହା ଆମ ଦେଶର ବୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତାଜୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଭଗତ ସିଂ, ବାଜି ରାଉତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭଳି ଭାରତ ମାତାର ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଭାରତ ମୋର ଦେଶ, ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏତିକି କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।
डिबेट दବାକୁ ଆସିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଆସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଆମର ଯାହା ହଉ ଯେତିକି ପିଲା ବି ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଛୋଟିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଡ଼ ହେବ ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ ହେବାର ସୁଯୋଗ ବି ତୁମେମାନେ ହିଁ ଦେବ ତାକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ୟାକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ପାରିବ ତେଣୁ ଆମର ଯେତିକି ବି ଏଠି ପିଲାମାନେ ଅଛ ଯାହା ହଉ ସ୍କୁଲ ତୁମମାନେ କିଛି ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଯାହା ହଉ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପଣ୍ଡା ବାବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ଯଦି ବି ନଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ନଥାନ୍ତା ବି ଆମେ ଏମିତି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବୁ ସତ କଥା କାରଣ ଏଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ ସେ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସାର୍ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଭଳି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯାହା ହଉ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବି ପିଲାମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ କି ଏ ବର୍ଷର ବି ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହବ ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ଖାଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ନୁହଁ ଏମିତି ବି ଆମେ କ'ଣ ପିକନିକ୍ ବି ଭଲ ଆୟୋଜନ କରୁଛେ ଏବେ ଆଗକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରୁଛେ ତେଣୁ ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହୁଏ ଆମେ ଏଠି ବି ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ କି ସେଭଳି ଆମେ ଏଠି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ତିଆରି କରୁଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେହି ଏଠି ଡିବେଟ୍ ବୁଝିକି ଆସିନଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଇଠି ତିଆରି କର ଯାହା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେତିକି ସମୟ ଶୁଣୁଥିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା कि जो पिला भी एठी किछि भी दी पद भी कहिछ सेठी बड़ कथा कोन पई ना वर्तमान मु परिप्रेक्षी देखुछि कि वर्तमान राजनेता माने मध्ये जदि ताको छिडा कर दिया जे निज मन किछि कोन से कहि परबे नै कारण से कागज रे से माने भी कहि परना तेणु तुमे माने जेतिकी निज तरफ को कहछ सेति मते भारी खुशी लागला कारण डिबेट रियली ओइछि जो डिबेट हमें दियन गोटे मन रखिबो निज मनरु जो कथा आसीबो सेटा ही तमर डिबेट कारण तमे जेतबेले कोनसी भाषण दउछ बा कोनसी वक्तव्य तमर रखुछ निजर वक्तव्य रखिया माने कोन किछि गोटे पेपर धरि घोषि देई कहि दवारा ठीक नै कोन भाई आमे जो कथा कहूजे जदि सेटा कार्य रे करि पारुथबा ताले से कथा कहिबार किछि मूल्य रहि थाए तेरे जदि आपण कथा कहते तार कार्य रे करू नै ताले से कथा कहिबार किछि मूल्य नै ताले से भाषण रे किछि मूल्य नै तेरो भाषण ताकू कहिबा वक्तव्य ताकू भाषण वक्तव्य कोन निजर मनर अनुचिता को हम जहा भाबुछ जहा कहिबा तमे चाहू सेटा कहिबा आउ ताकू कार्य परिणत करना ना कि कहि दे कि हमें डेंगरा बजेबा सेटा बड़ कथा कारण मु देखुची कारण हम देश स्वाधीन होई साथि सत किंतु वर्तमान समस्त जानिछ आज एभଳି भाबे प्रोटेस्ट हला नीट परीक्षा पई कोन पई हला कोन पई ना सेही भଳି भाबे हमें हम राजनीति रे एमिति अन्य भाबे एभଳି राजनीति हमर चली छी जहा कि तळु धीरे धीरे खसी तेणु आमको गोटे नूतन भारत गोटे नुआ भारत गढ़ा निजको माने परिष्कार भाव गढ़ा निज अंतर को शुद्ध रखी गढ़ा पड़ो मन मान से शिक्षा दौर कि तुम मैंने भल शिक्षा लाभ कर जने जने भल नागरिक हो पार आम देश से सुधरी भल तुम मैंने तुम हूँ देश भविष्य जदि देशर भविष्य मूलदुआ ये स्ट्रंग हो गला देशर भविष्य यदि उज्जवल है ताले देश को सुधारिबा को केही दरकार नहीं राजनेता देश आपे सुधरी तेणु स्वाधीनता माने निजको स्वाधीन भाव भल भाव गढ़ आउ मो कहया कथा निजको गढ़िया हेले कोन ना गुरुजन को साथ दरकार तुम प्रथमे घर तुम आरंभ हो तुम बापा माँ कथा तेणु जो मैंने भी किसी किसी पिला बर्तमान देखुची तुम मान कहबी सब प्राय जो रास्ता आसे कि जो जाए से पिला लक्षण उपलब्धि करे से पिला पढ़ुं
କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଘରୁ ମିଳିଥାଏ। ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ମାନେ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ବୁଲିବା ନୁହେଁ, ବାପା ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ତୁମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ସମୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଥିଲା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ପୁରୁଣା ଜୀବନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣେଇବା କଥା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ବା ବାପା ମା କୌଣସି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତମେ ରିଆକ୍ଟ କର ଠିକ୍ ପାଇଁ। ତମ ବାପା ମା ଯାହା ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ତମ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଉଚିତ କାମରେ ଲଗାଅ। ତମେ ନିଜେ ଭଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ପ୍ରକୃତ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଏଇଠି ତମକୁ କାହିଁକି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ ନା, ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷର ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପିଲାମାନେ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। କ'ଣ ନା ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। କାରଣ ତୁମେମାନେ କେହି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହୁଛୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ତମେ ନିଜ ତରଫରୁ ଏଇଠି ଯଦି ଶିଖିଥିବ, କାଲି ସକାଳେ ଆମର ଏଇଠି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ତମେ ଯୋଉଠିକି ଯାଅ ଅଫିସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଯାହା ହଉ, ତମେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମାଇକ୍ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କରିବାର ତମର କିଛି ସାହସ ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତମର ଡର ଛାଡ଼ି ତମର ଏଇଠି କହିବାର ଦି ପଦ ଆମେ କାହିଁ କହୁଛୁ, ଦି ପଦ ମୁଁ ପଛେ କୁହ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତମ ନିଜ ଭିତରୁ ଡର ଛାଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ତମ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତରର ଡର ତମକୁ ଖାଇଯାଉଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ତୁମ ନିଜର ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିପାରିବୁ କି ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ ନାହିଁ, କିଛି କାଗଜ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ତମ ମନକୁ ଆସୁଛି ମନର କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କର। ମୁଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ପୁନଃ ଯାହା ବି ଆସିଲା କହିଲା, ସେ ମୁଁ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ କାହିଁକି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଉନ୍ନତ ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଡିବେଟ୍ ଦେଇକି ଆସିଲି ନା ନାହିଁ ସାର୍ ସ୍କୁଲରେ ଡିବେଟ୍ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଏଇଠି ଦୁଇ ପଦ କହିଦେବ, ସେଇ ଦୁଇ ପଦ ବି ହଉ ଏଇଠି ପଢ଼େଇକିରି ସେ ତା ମନ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କର ହେଲା। ଆଉ କିଛି ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ପଚାରେ କହିଛନ୍ତି ବହି ପଢ଼ୁଛେ, ବହି ପଢ଼େଇ ଦେଲେ, ଟିଚର ଆସିଲେ ପଢ଼େଇଦେଲେ। ତମେ ତାକୁ ଯଦି ଘରେ ଯାଇକି ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ, ସେହି ବିଷୟକୁ ତମେ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ। କୌଣସି ଗାଇଡର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଚାର୍ଟଜିପିଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ପିଲା ପଚାରିଲେ କ'ଣ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ଲେଖିଦେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବଟା କ'ଣ, ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ ସବୁ ସମାଧାନ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ କାହିଁ କରୁଛୁ। ତମେ ନିଜେ ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ମୋର କିଛି ଡିବେଟ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଜିନିଷଟା ଜଣାଉଛି ଯେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖ। ବୁଝିପାରିଲ? କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବ ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ବି ଆମେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛେ। ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆମେ ହିଁ ତାକୁ ବନେଇକି ତିଆରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ସବୁ ହିଁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯଦି ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛେ ତାହେଲେ ନିଜ କାହିଁ କରିପାରିବ। ତମମାନେ ବି ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର କ'ଣ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦରକାର। ବକ୍ତବ୍ୟ ନିଜର ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା କଥା ତମ ନିଜର ହିଁ ସାହସ ବଢ଼ାଅ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯଦି ଆଗେଇ ନେବା। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ପ୍ରଥମ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଅନନ୍ୟା। ସିଏ ଆମର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଓଡ଼ିଶୀର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ।
ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ। सोनाक्षी, अलिभा एवं सिया। वीर वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वीर वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक भी सांस लड़े हो, जब तक भी सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीत में भर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद वानी। जय हिंद किसने नाम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बैग निकला था छोट झील सेपटे थी बा
ଅରୁଆ ଭାତ